نہیں کہ دل کو چھوئے گا. ہر بات یہاں پر اگر ہوگی تو دل کو چھونے والی بات ہوگی. بالکل. سنیت کی جان بولے, علم کی چٹان بولے, نبی علی کی جان بولے, بریلی سے ہند کے حسان بولے, یعنی احمد رضا خان بولے, یا رسول اللہ علیہ السلام صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. ماشاءاللہ. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا, ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا, تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. اور آقا کی بارگاہ میں میلاد کی جب بات آئی تو نبی علی خان کے شہزادے امام محمد رضا خان نبی کے عشق میں کچھ یوں بول اٹھے, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر, مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اور اقبال کہتے ہیں مکان اللہ مکا ان کا زمین ان کی فلک ان کا, مکان اللہ مکا ان کا زمین ان کی فلک ان کا. وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے, وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا, یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. اور عجب انداز سے محبوب رب نے جلوہ فرمایا, عجب انداز سے محبوب رب نے جلوہ فرمایا. سرور آنکھوں میں آیا چین دل میں نور ایمان میں. اور اگر طوفان میں کشتی ہے تو ہے انجام طوفان کا, اگر طوفان میں کشتی ہے تو ہے انجام طوفان کا. اور اگر کشتی میں طوفان ہو تو کیا انجام طوفان کا, اگر کشتی میں طوفان ہو تو کیا انجام طوفان کا. حضرات, میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, اللہ رب کائنات قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو, اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو. اچھا, نعمت میں اگر دیکھا جائے میرا بھائی بھی آتا ہے, میری بہن بھی آتی ہے, میری ماں بھی آتی ہے, میرا باپ بھی آتا ہے, اور اس سے یہ نعمت ہے. لیکن نعمت عظمیٰ, نعمت عظمیٰ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے ہم پر کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نعمت عظمیٰ تھی اس دنیا کی, جس نعمت کے صدقے میں تمام نعمتیں بنائی گئی, اسی نعمت عظمیٰ کے امت میں ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا, اسی نعمت عظمیٰ کی امت میں ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. کتنے خوش قسمت ہیں ہم لوگ. اپنی قسمت پر جتنا رشک کرو, کیونکہ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے نا نبیوں نے دعا مانگی, نبیوں نے دعا مانگی ہے کہ مولا نبی بنا کر نہ بھیجتا, اپنے محبوب کا امتی بنا کر, اپنے محبوب کا امتی بنا کر بھیجتا. ہم بہت خوش قسمت ہیں, جتنا رشک کرے کم ہے, کیونکہ تمام نبیوں کا سردار اگر کوئی ہے تو ہمارا نبی ہے. جتنے نبی ہیں, جتنے نبیوں کی امتیں ہیں, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام یہ نبی کس کی امت میں آتے ہیں, نبی کس کی امت میں آتے ہیں؟ جتنے نبی گزرے ہیں میرے آقا نے فرمایا یہ سب میری امت میں آتے ہیں, یہ سب میری امت میں آتے ہیں. اللہ جتنا رشک کرو اپنی قسمت پر کم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ نعمت عظمیٰ ہمیں عطا کیا ہے کہ جتنا ہم فخر کریں اتنا
चर्चा करो। पता चला अल्लाह तबारक ताला ने इस 12 रबीउल अव्वल के महीने में दोशंबा के दिन सुबह शादी के वक्त अल्लाह तबारक ताला ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में हजरत आमना की गोद में अपना महबूब उतारा, अपने महबूब को पैदा किया। तो इस 12 रबीउल अव्वल को खुशी अगर कोई मनाएगा तो गुलाम मुस्तफा मनाएगा, नबी का चाहने वाला मनाएगा, नबी का गद्दार कभी नहीं मनाएगा। और हम यूं कहेंगे आला हज़रत की ज़बान में, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज़्द के किले गिराते। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहते हैं, वाह वाह। अल्लाह तबारक तआला ने इतनी बड़ी नियामत से हमें और आपको नवाजा और आज सबूत मांगा जा रहा है, आज सबूत मांगा जा रहा है। हजरत कहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर शमा की बात चले और परवाना सबूत मांगे। हो सकता है ऐसा? अगर ऐसा हो तो बताओ, कभी आपने चिराग जलाया हो, बरसात का मौसम हो, तो क्या चिराग के पास जब कीड़े आते हैं वो आपसे पूछ कर आते हैं आपके घर का चिराग यहाँ हो या ना हो? कभी पूछ कर आए? क्यों? वो चिराग के दीवाने हैं। और दीवाना ये नहीं देखता इसका मालिक कौन है। अगर इश्क हो गया तो कुछ भी हो जाए, वो हर बंदिश को तोड़कर वहां पहुंचेगा जरूर। कहीं आपने देखा है फूलों की बात चली हो, बुलबुल ने सबूत मांगा हो, बुलबुल ने सबूत मांगा हो? हमें ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब अगर कोई ये कहे ना जश्न ईद मिलादुन नबी क्यों मनाते हो, तो आपका सीधा सवाल है कि ये बताओ हम क्यों ना मनाए, हम क्यों ना मनाए? कई साहबा ने मना किया है जश्न ईद मिलादुन नबी ना मनाओ, रसूल पाक ने मना किया? नहीं मना किया, बल्कि मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद हर महीने के पीर के दिन रोजा रखते थे, हर महीने के पीर के दिन रोजा रखते थे, हदीस पाक के अंदर है। और जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर पीर को रोजा रखते थे तो पता चला हम आका का मिलाद जरूर मनाएंगे, क्योंकि आका ने हर पीर को रोजा रखा, क्योंकि उस दिन मेरे आका की पैदाइश हुई थी। अब पता ये चल गया हम आका का मिलाद मनाएंगे। और एक बात और आपको बता दूं, अब ये लोग कहते हैं कि क्या नबी पैदा हुए तो किसी ने खुशी मनाया था? कोई किताब ऐसी दिखा दो कि जब नबी पैदा हुए थे तो मक्का के अंदर मुसलमान थे। कोई किताब ऐसी दिखाओ तो इनके पास कोई किताब नहीं मिलेगी। तो इससे साबित होता है सिर्फ नबी पैदा हुए तो किसी ने खुशी नहीं मनाया। तो उस वक्त जितने थे सब कुफ्फार थे और हम कुफ्फारों में नहीं शामिल होना चाहते हैं। हम अपने नबी की उम्मत है और हम तक क़यामत तक मनाते रहेंगे और आला हज़रत की ज़बान में यूं कहते रहेंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे और सुनाते रहेंगे। क्योंकि निसार तेरी चहल पहल पर हजारे ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। मेरे आका की जब पैदाइश मुबारक हो रही थी ना, तो उस वक्त सिर्फ एक ही मौजिजा नहीं पेश आए, लाखों मौजिजे पेश आए। कहते हैं ईरान की महल की 12 मीनारे गिरी, कैसर और किसरा के महल के कंगूरे गिर गए। और यूं ही नहीं, हजारों साल से आग जल रही थी, मजूसी लोग पूजा कर रहे थे आग की। जो आग की पूजा करते हैं उनको मजूसी बोलते हैं। मजूसी लोग आग की पूजा कर रहे थे, और जब यह पूजा कर रहे थे हजारों साल से आग जल रही थी, लेकिन उस दिन वह आग बुझ गई। और जब आग बुझ गई तो इन्होंने अपने बहुत बड़े बड़े इल्मदां लोगों को बुलाया और कहा आखिर आज का मामला समझ में नहीं आ रहा है, आज का मुअम्मा समझ में नहीं आ रहा है, आखिर क्या बात है? आज आग बुझ गई, मौसम बदला बदला सा लग रहा है, कभी मेरी नजरों ने ऐसा मौसम नहीं देखा है, ऐसा सुहाना मौसम नहीं देखा है, ऐसा सुहाना वक्त नहीं देखा है। आखिर मामला क्या है? जो आग हमारे पुजावरों ने जलाई थी, जो हम आग हमारे असलाफ के लोगों ने जलाई थी, आज वो आग बुझ गई है। कहीं ऐसा तो नहीं है अनहोनी होने वाली है? तो उनके इल्मदां लोगों ने बताया हाँ लग रहा है अनहोनी होने वाली है, क्योंकि हम सितारों की गर्दिश को देख करके हम माजी का हाल, मुस्तकबिल का हाल और सब कुछ बता दिया करते थे, लेकिन आज सितारों की गर्दिशें भी नहीं चल रही है। इससे पता चल रहा है कोई अनहोनी होने वाली है। तब तक आवाज आई, वो लोगों अब अपनी गैर मनाओ झूठे खुदाओं को
पूजने वालों अपनी खैर बनाओ, काबे के अंदर 360 पुत रखने वालों अपनी खैर बनाओ, ए बारिश के खुदाओ अपनी खैर बनाओ, ए आग के खुदाओ अपनी खैर बनाओ, ए रोजी देने वाले खुदाओ अपनी खैर बनाओ, ए मौत देने वाले खुदाओ अपनी खैर बनाओ, क्योंकि वो नबी अब दुनिया के अंदर तशरीफ लाने वाला है जो आग के खुदाओं को मलिया मेट कर देगा, पानी के खुदाओं को मलिया मेट कर देगा, जो यहाँ दुनिया के अंदर आएगा मौत देने वाले खुदा को मलिया मेट कर देगा और सबको बताएगा कि ये पत्थर के खुदा किसी के नहीं होते हैं, बल्कि इन पत्थरों का भी जो खुदा है वही सबका खुदा है, जिसने पूरी कायनात को बनाया वही इसने पत्थरों को बनाया वही सबका खुदा है। तो पता चला जब नबी की पैदाइश हो रही थी, हजारों साल से जो आग दहक रही थी वो आग जल गई। अब पता चला जब नबी की पैदाइश हुई, खुशी में आग बुझ गई, खुशी में आग बुझ गई, ईरान के महल के 12 मीनारे गिर गई। ये सब होने के बाद ये सब खुशी में हुआ था, कोई गमी में नहीं हुआ था, क्योंकि आका की पैदाइश हो रही थी। सब्जा जो सूख गए थे पेड़ सबके सब हरे हो गए, हरियाली आ गई, बेमौसम फल आ गए। पता चला जब नबी की पैदाइश हो रही थी तो आग हजारों साल से जो दहक रही थी बुझ गई थी। आज हम नबी की पैदाइश की खुशी मनाएंगे। अल्लाह तबारक तआला अपने नबी के सदके में हमें जहन्नम की आग से बचाए। अल्लाह तबारक तआला हमें जहन्नम की आग से बचा लेगा। और हमें उम्मीद है, और हमें अपने आका से उम्मीद करम है, क्योंकि मेरे आका जब सारे नबी कहेंगे इज़हबू इला ज़ैद, तो मेरे नबी के लब पर क्या अल्फाज होंगे? अना लहा, आ जा। सब के सबको बुलाएंगे और जहां पर साए का इंतजाम नहीं होगा मेरा नबी वहां लिवाउल हम्द हाजिर कर दे। आला हज़रत ने कहा तो ना, खौफ ना कर रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। और आज ये साजिशें सिर्फ हम ही नहीं यही नहीं रचते हैं, बल्कि आने वाले वक्त में ना नबी की पैदाइश नहीं हुई थी, उससे पहले भी नबी को मिटाने के लिए लोगों ने सोचा था, उससे पहले भी नबी को दुनिया में ना आने देने के लिए लोगों ने सोचा था। और कहो तो वाकया बताता चलो। हजरत याहया अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी हैं, एक बादशाह ने इनको कत्ल करवा दिया, ये शहीद हो गए। और जब शहीद हो गए तो जब पैरहने मुबारक पहने हुए थे, वो पैरहने मुबारक को जब लोगों ने गुस्ल दिया आपको, तो उतार कर एक हुजरे के अंदर टांग दिया। जब हुजरे के अंदर टांग दिया तो उससे रोज ताजा खून टपका करता था। और ये मामला कई वर्षों, कई अरसे तक होता रहा यूं ही। एक दिन यहूदी जाकर उस हुजरे के अंदर जब पहुंचे, तो पहुंचने के बाद में उन्होंने देखा कि इससे रोज खून टपका करता, आखिर मामला क्या है। उन्होंने बड़े बड़े राहिबों को बुलाया, बड़े बड़े इल्मदान लोगों को बुलाया, बड़े बड़े सैयारों को बुलाया, और बुलाने के बाद में पूछा आखिर इस कुर्ते से खून क्यों टपकता है। तो राहिबों ने कहा एक वक्त था कि एक जालिम बादशाह ने यहाँ पर हजरत याहया अलैहिस्सलाम एक नबी थे, उनको कत्ल करवा दिया था, उनको शहीद करवा दिया था। उन्हीं का जुब्बे मुबारक ये टंगा हुआ है और इससे रोज ताजा खून टपकता है। तो यहूदियों ने पूछा ये कब तक मामला जारी रहेगा। कहा यह मामला तब तक जारी रहेगा जब तक इस दुनिया के अंदर आखिरी नबी के वालिद की पैदाइश नहीं हो जाती है। कहा यह आखिरी नबी का वालिद दुनिया के अंदर आएगा, तो कहा यह जब उसका वालिद आएगा फिर उसकी वालिद की नस्ल से आखिरी नबी आएगा। कहा यह आखिरी नबी आएगा फिर क्या करेगा। कहा तुम्हारी यहूदियत को मिटा करके रख देगा, तुम्हारी नसरानियत को मिटा करके रख देगा, तुम्हारे झूठे खुदाओं को मिटा करके रख देगा। जो 360 बुत तुमने काबे के अंदर रखे हैं ना, जब उसकी पैदाइश होगी ना तो ये अपने मुंह के बल औंध जाएंगे, ये सबके सब गिर जाएंगे। कहा अच्छा ये बात है, मेरी खुदाओं को मिटाएगा, मुझे बुरा भला कहेगा, मेरी यहूदियत को मिटाएगा। ठीक है, इसका वालिद जैसे ही पैदा होगा तो इससे खून टपकना बंद हो जाएगा। राहिबों ने कहा हाँ। कहा ठीक है, जैसे खून टपकना बंद हो अपने असलहे तैयार कर लो, अपनी तलवारें तैयार कर लो, अपने खंजर तैयार कर लो। अल्लाह अल्लाह राहिब रोज आकर के उस जुब्बे को देखते थे, देख करके चले जाते थे। एक दिन क्या हुआ, वो आकर जब सुबह सुबह आए, आने के बाद में उन्होंने देखा जुब्बे से खून टपकना बंद हो गया। पता चल गया कि हजरत अब्दुल्लाह की पैदाइश मुबारक हो गई है।
اللہ اللہ یہودیوں نے اپنا سب کچھ منصوبہ بنا لیا، لیکن ابھی سرکار کے والد گرامی کے پاس نہیں پہنچے ہیں۔ قتل کا منصوبہ ابھی انہوں نے ملتوی کر دیا، اور اس وجہ سے ملتوی کر دیا کہ آج جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو وہ ماں کی آغوش میں رہتا ہے، بھائی کی آغوش میں رہتا ہے، بہن کی آغوش میں رہتا ہے۔ کہا یہ لوگوں کی گرفت میں رہے گا، لوگوں کے اندر رہے گا، اور اس کو قتل کرنا ناممکن ہے، اس کو شہید کرنا ناممکن ہے۔ اس وجہ سے جب یہ رفتہ رفتہ بڑا ہو جائے نا تب اس کو ہم شہید کریں گے۔ اللہ اللہ انہوں نے منصوبہ بنا لیا۔ سرکار کے والد گرامی کی عمر پاک جب 10 سال کی ہوئی، تو انہوں نے ایک پیشہ ور قاتل کو چند روپیہ دیے، اور دینے کے بعد میں کہا جاؤ اور مکے کے اندر چلے جانا، وہاں سردار قریش عبد المطلب کا ایک بیٹا ہے جس کا نام عبداللہ ہے، اس کو قتل کر کے آؤ، پھر ہم تمہیں اپنے قبیلے کا سردار بھی چنیں گے اور بہت دولت دیں گے، بہت مال دیں گے، تمہیں مالا مال کر دیں گے۔ سب سے بڑے رئیس آدمی اگر ملک شام کا کوئی بنے گا تو تم بنو گے۔ وہ پیشہ ور تھا نا، اس کا پیشہ یہی تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے زہر میں کنجر کو بجھایا اور زہر میں تلوار کو بجھایا، اور بجھانے کے بعد میں گھوڑے پر بیٹھا، اس نے مکہ شریف کا سفر طے کر دیا۔ کئی دن کا سفر کرنے کے بعد میں جب مکہ شریف پہنچا تو کیا دیکھا، ایک شہر میں ایک 10 سال کا بچہ بہت حسین اور جمیل ہے، ٹہل رہا ہے۔ جب اس نے دیکھنے کے بعد میں اس بچے کو بلاتا ہے، کہتا ہے بچے ادھر آ ذرا۔ جب وہ بچہ قریب میں پہنچا، کہا کیا تم عبد المطلب کا گھر جانتے ہو؟ سردار قریش عبد المطلب کا گھر جانتے ہو؟ کہا تم تھکے ہوئے معلوم پڑتے ہو۔ بچے نے کہا تھکے ہوئے معلوم پڑتے ہو، تھوڑا آرام کر لو۔ وہ شخص اترا اور آرام کرنے لگا۔ جب اس نے پھر پوچھا، کہا سردار قریش عبد المطلب کا گھر جانتے ہو؟ وہ بچے نے، اس حسین اور جمیل بچے نے کہا تم بھوکے معلوم پڑتے ہو، چند کھجورے کھا لو۔ اور وہ حسین اور جمیل بچہ پہنچا، چند کھجورے لے کر کے آیا اور دودھ لے کر کے آیا۔ لانے کے بعد میں اس پیشہ ور قاتل کو دیا، پیشہ ور قاتل نے کھایا۔ پھر اس نے پوچھا، کہا سردار قریش عبد المطلب کا گھر بتا دو۔ کہا تم تھکے ہوئے معلوم پڑتے ہو، تھوڑا آرام کر لو۔ آپ نے چٹائی بچھا دی، وہ سو گیا پیشہ ور قاتل۔ اور جب سو گیا، سونے کے بعد میں اٹھا، کہا اے بچے اب جلدی سے اس کا گھر بتا، سردار قریش عبد المطلب کا گھر بتا، کیونکہ بہت مال حاصل کرنا ہے، بہت دولت حاصل کرنی ہے۔ کہا وہ کس لیے؟ یہ بتاؤ کس لیے حاصل کرنی ہے؟ وہ تو سردار ہے، لیکن کیا آپ سے انہوں نے قرض لیا ہے؟ کیا کوئی چیز گروی رکھی ہے؟ کہا نہیں انہوں نے قرض نہیں لیا ہے، میں نے آج تک سردار قریش عبد المطلب کو نہیں دیکھا ہے۔ ہاں ان کا ایک بچہ ہے جس کا نام عبداللہ ہے، میں اس کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے لوگوں نے کہا ہے، میرے قبیلے کے لوگوں نے کہا بہت مال و دولت دی جائے گی، تمہیں شہرت سے نوازا جائے گا، تمہیں سردار بنایا جائے گا، بہت جلدی مجھے مالا مال ہونا ہے، بہت جلدی قبیلے کا سردار بننا ہے۔ اس وجہ سے اس بچے کو مارنا ہوگا، عبداللہ کو مارنا ہوگا۔ اللہ اللہ، حضرت عبداللہ وہ کوئی اور نہیں تھا، حضرت عبداللہ تھے۔ جب آپ نے اتنا سنا، کہا اپنی تلوار لائے یہاں پر، وہ تلوار اس نے دیا، آپ نے میان سے تلوار کو نکالا، اس کے ہاتھ میں دے دیا، کہا اے پیشہ ور قاتل چلا اپنی تلوار اور آج مالا مال ہو جا، قبیلے کا سردار بن جا۔ اللہ اللہ، جب اس پیشہ ور قاتل نے اتنا دیکھا، کہا اے بچے تو کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے تو عبداللہ کو قتل کرنا ہے، عبداللہ کو شہید کرنا ہے۔ کہا تو سردار قریش عبد المطلب کا گھر پوچھ رہا تھا، سردار قریش عبد المطلب کا گھر اگر کوئی ہے تو یہی گھر ہے، اور سردار قریش عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ اگر کوئی ہے تو وہ کوئی اور نہیں، میں ہوں۔ اللہ اللہ، پیشہ ور قاتل نے جب سرکار کے والد گرامی کو دیکھا، کہا اتنا حسین اور جمیل شخص، اتنا حسن و اخلاص والا شخص کبھی کسی کا گنہگار ہو ہی نہیں سکتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ دغا بازی کر ہی نہیں سکتا ہے، کبھی کسی کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا ہے۔ لگ رہا ہے خاندانی دشمنی ہے میرے قبیلے والوں کی آپ کے قبیلے والوں سے، اسی لیے انہوں نے بھیجا ہے۔ تو اس وجہ سے حضور میں آپ کو قتل نہیں کروں گا، بلکہ میں آپ کی غلامی میں رہنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، یاسین کی آمد، سوڑے کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اتنا سنا تو حضرت عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے، جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہوگا۔ اور یہ خبر بہت جلد ان یہودیوں کے پاس پہنچی کہ جس پیشہ ور قاتل کو تم نے بھیجا تھا نا، اس نے عبداللہ کی غلامی قبول کر لی۔ تو بہت غصہ آئے، بہت غصے میں آئے، ان کا چہرہ لال ہو گیا،
आंखें लाल हो गई, कहा ठीक है। उन्होंने 250 का लश्कर तैयार किया, 250 का लश्कर तैयार किया, एक बच्चे को कत्ल करने के लिए, शहीद करने के लिए 250 का लश्कर। अच्छों को मिटाने के लिए हमेशा ज्यादा लोग आए, अच्छों को मिटाने के लिए हमेशा ज्यादा लोग आए। आज ये अगर बोरिया बिस्तर लेकर के पूरी जमात चलते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है, हमेशा अच्छों को मिटाने के लिए ज्यादा लोग निकले, लेकिन कभी अच्छों को ये लोग मिटा नहीं पाए हैं, क्योंकि अच्छाई हमेशा फैलती रहेगी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। हक आया, बातिल मिटा, और बातिल को मिटना ही, बातिल को मिटना ही है। तो ये इन्होंने 250 का लश्कर तैयार किया, और जब लश्कर तैयार किया तो लश्कर को ये लेकर के चल दिए। मक्का शरीफ का सफर इन्होंने तय करना शुरू किया, और जब तय करना शुरू किया तो उसी अय्याम में हजरत अब्दुल्लाह की उम्र उस वक्त 14 साल की हो गई थी। जब आपकी उम्र 14 साल की हुई तो आपने अपने वालिद मालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत मांगी, अब्बू जान इजाजत दे तो आज मैं अकेला शिकार पर जाना चाहता हूँ, आज मैं जंगल की सैर अकेला करना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब इतना सुना, सुनने के बाद में आपने इजाजत दे दिया। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। किराम की आप लोग जियारत कीजिए, क्योंकि इनका जियारत करना भी बाइस सवाब है, और आप लोग सवाब से माला माल होइए। दूर से पाक अल्लाह रब्बुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो इन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से हजरत अब्दुल्लाह ने इजाजत लिया, और आपने इजाजत दे दिया। आपने तलवार को उठाया, घोड़े को उठा लिया, और घोड़े पर सवार होकर आपने जंगल का रुख किया। और जब जंगल का रुख किया तो हजरत अब्दे मनाफ देखते कहते हैं कि मैं जंगल में शिकार के लिए गया था। हजरत अब्दे मनाफ ने देखा कि एक बहुत हसीन और जमील बच्चा आ रहा है, एक हसीन और जमील नौजवान आ रहा है। आपने जब देखा तो हैरान और परेशान हो गए, आज तक मेरी नजरों ने इतना हसीन और जमील बच्चा नहीं देखा है, आज तक मेरी नजरों ने इतना हसीन और जमील शख्स नहीं देखा है। आखिर ये नौजवान है तो किसका है, आखिर ये नौजवान रहने वाला है तो कहाँ का रहने वाला है, इतना खूबसूरत नौजवान आखिर जंगल में क्या करने के लिए आया है। हजरत अब्दे मनाफ कहते हैं, मैंने हजरत अब्दुल्लाह का पीछा किया, और जब मैंने पीछा किया तो हजरत अब्दुल्लाह आगे आगे जा रहे हैं, मैं पीछे पीछे से जा रहा हूँ। मैंने देखा कि एकदम से 250 के लश्कर ने आकर के उस हसीन और जमील बच्चे को घेर लिया, और जब घेर लिया तो उस बच्चे ने अपने हाथों को दराज किया, और हाथों को दराज करने के बाद में उसने एक दुआ मांगी थी अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में। वो दुआ के अल्फाज क्या थे, जरा गौर करना अहले सुन्नत वल जमात के मुसलमानों, आला हजरत को मानने वालों, जरा समाअत करना, उस जुमले को समाअत करना। और हजरत अब्दे मनाफ कहते हैं, उनका बयान है, आप कहते हैं उस बच्चे के जुबान से जुमले